ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے، جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنہیں شیکپ چن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحر اکیلان ہے، بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار بآسانی بچنکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے، جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یمبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں، جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیر لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکھراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک چیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بےاتنی ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی 2 فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اس بار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔
چوری ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے، جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا بانہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنیشی کپچن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکما دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحر اکیلان ہے، بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار آسانی بچنکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فکا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے، جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے، اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں، جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیر لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکراپنے دے دیتے ہیں، تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک چیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو اتنی ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی 2 فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اس بار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید دکھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔
वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं, ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर 2 मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक बड़ा चैलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेहतरीन ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली 2 फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है, जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की।
مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا خبدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا بانہیں شک ہوتا کہیں یہاں کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنیشی کپچن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا خبدل دیتا ہے۔ دراصل ساحرہ کیلان ہے بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار بآسانی بچ نکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کی چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بمضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیل لیتے جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا۔ ایک راچیلنج تھا مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیہ اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بہترین ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی 2 فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اسبار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ
اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے، جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنیشی کپ چن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحرہ کیلان ہے بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار بآسانی بچنکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے، جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے، اور ساحرک یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں، جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کی اس چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بتمضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیل لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکھراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک چیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بےاتنی ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔
फिल्मम का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम थ्राइस पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ हमखामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की वजह से नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बान है शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस को हल करने के लिए भारत से दो तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें कपचन और अली दे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हल्कता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्कि आस्काडवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे इसकी इस्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक राचेलंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेहतनी ही महारत से अदा किया।
فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم تھرائیس پچھلی دو فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اسبار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। डूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाक और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस को हल करने के लिए भारत से दो तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हल्कता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्काडवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने हमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर यम्बत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे इसकी इस्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है।
دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر دو مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک راچیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بےاتنی ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانیاں اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی دو فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اس بار صرف چوریاں اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے دو تجربہ کار پولیس افسران جنشی کپ چن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحر اکیلان ہے، بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار آسانی بچنکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیر لیتے
जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन जो था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खासतौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफार्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद दिखाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बान है शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें कपचन और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं।
जेदुश्त साहरा और समर की इस चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बदमजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक चैलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खासतौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफार्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर सिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें कपचन और अली दे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्करवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में
कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है, और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और सिमर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो सिमर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और सिमर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बदमजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और सिमर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं, ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक बब राचेलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इसबार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है, जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सुनसनी खेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की वजह से नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है, तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असीबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से दो तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अली दे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर शाह हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि शाहर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल शाहरा किलान है बल्क आस्काडवा,
भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहर हर बार आसानी बच निकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है, और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है, और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बदमजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं, ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक बब चैलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेहतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है, जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सुनसनी खेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की वजह से नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है, तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बान है शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस को हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें कपचन और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है।
जेदुक्ष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हल्कता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी को और खबदल देता है। दरअसल साहिरा किलान है, बल्कि आस्काडवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बच निकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जेदुक्ष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वह खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक चैलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेहतरीन ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद दिखाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ हमकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजुर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है,
शिकागो पुलिस एक्स को हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर शाह हर बार हैरानकन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि शाहर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दरअसल शाहर अकीलान है, बल्कि आस्काडवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से शाहर हर बार आसानी बच निकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त शाहर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने हमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और शाहर यम्बत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे इसकी इस्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट शाहरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह शाहर के खिलाफ हो जाए, मगर शाहरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली शाहरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर 2 मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन था, मगर उन्होंने शाहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेहतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली 2 फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद दिखाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असीबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है।
सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे-शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस को हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं मगर शाह हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि शाहर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। दरअसल साहिरा कीलान है बल्क आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहर को घेरने की कोशिश करता है समर अचानक सामने हमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर यम्बत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो फिल्म किया एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वह समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए मगर साहरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर 2 मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन जो था मगर उन्होंने साहिर के गुस्से चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया जबकि समर के मासूम जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली 2 फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले हैं नहीं बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद दिखाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है।
सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है बल्क आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है समर अचानक सामने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो फिल्म किया एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिक्रापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर 2 मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन था मगरान होने साहिर के गुस्से चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया जबकि समर के मासूम जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली 2 फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने
धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से 2 तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अली दे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने हमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर यम्बत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बदमजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं, ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर 2 मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक बब राचेलंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफॉर्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली 2 फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले हैं नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है, जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सुनसनी खेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है।
موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا. ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے. کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے. سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے. جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے. یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے. سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے. یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے. شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنیشی کپ چن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے. دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے. جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے. تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے. دراصل ساحرہ کیلان ہے بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے. سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار آسانی بچنکلتا ہے. جب ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے. فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں. جے دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے. وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بتمضبوط ہوتا ہے. فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیل لیتے جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکھراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی. فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے. دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک چیلنج تھا مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بےاتنی ہی مہارت سے ادا کیا. فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا. شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں. فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں. کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی 2 فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اس بار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے. اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں. فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ سکیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی.
مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنیشی کپچن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحر اکیلان ہے، بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار آسانی بچ نکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کی چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیر لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکھراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا ایک چیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو اتنی ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانیاں اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم 3 پچھلی 2 فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اس بار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید کھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔
اگرچہ کچھ ہمخامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ سکیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے، جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے 2 تجربہ کار پولیس افسران جنہیں شیکپ چن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحر اکیلان ہے، بلک آسکاڈرواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار بآسانی بچنکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے، جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں، جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیر لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکھراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ دھوم 3 میں عامر خان نے شاندار اداکاری کی ہے، خاص طور پر 2 مختلف کرداروں کو ایک ساتھ نبھانا۔ ایک بب راچیلنج تھا، مگر انہوں نے ساحر کے غصے، چالاکیاں اور انتقامی جذبے کو بے بخوبی پیش کیا، جبکہ سمر کے معصوم، جذباتی اور نرمی بھرے کردار کو بہترین ہی مہارت سے ادا کیا۔ فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔
फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम थ्राइस पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद दिखाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ हमकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाकवामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर असिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे-शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस को हल करने के लिए भारत से दो तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें शीकप चंद और अलीदे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्कि आस्कारुआ भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने हमने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर ये मत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो फिल्म किया एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वह समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता मजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते, जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन जो था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया।
فلم میں بائک چیس سینز خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں عامر خان کے ٹرانسفارم ہونے والی بائک نے سب کو حیران کر دیا۔ شکاگو کے سڑکوں پر فلمائے گئے ایکشن سینز ناظرین کے لیے ایک بڑی تفریح ثابت ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ سینز غیر حقیقی محسوس ہوتے ہیں، مگر فلم کی کہانی اور ایکشنان ہیں مکمل طور پر جواز فراہم کرتے ہیں۔ فلم کا میوز کبھی بہت متاثر کن ہے، خاص طور پر مالنگ، کملی اور دھوم مچالے جیسے گانے آج بھی مقبول ہیں۔ کہانی کے لحاظ سے دھوم تھرائیس پچھلی دو فلموں سے کچھ مختلف ہے کہ ان کا اسبار صرف چوریا اور پولیس مقابلے ہیں نہیں، بلکہ ایک جذباتی پسند بھید دکھایا گیا ہے جو فلم کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ مقامات پر کہانی میں معمولی کمزوریاں نظر آتی ہیں، مگر عامر خان کی بہترین پرفارمنس، زبردست ایک سنسنی خیز تعاقبہ اور شاندار سنیماٹوگرافی فلم کو ایک مکمل تفریحی تجربہ بناتے ہیں۔ فلم نے ریلیز کے بعد زبردست تبصرہ کیا اور باکس آفس پر بلاک بسٹر ثابت ہوئی، جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر دھوم ایک بہترین ایکشن تھرلر فلم ہے جو اپنے منفرد کرداروں، غیر متوقع موڑ اور شاندار اسٹنٹس کی وجہ سے ناظرین کو آخر تک باندھے رکھتی ہے۔ جو دنیا کو ناممکن لگے وہی موقع ہوتا ہے کرتب دکھانے کا۔ ڈوم 3 ایک زبردست ایکشن سے بھرپور فلم ہے جو بدلے، چوری اور جذباتی تعلقات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی مانٹی نائٹ میں شکاگو سے شروع ہوتی ہے، جہاں اقبال دی گریٹ انڈین سرکس چلاتا ہے۔ سرکس مالی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اقبال مغربی بینک آف شکاگو سے قرضہ لیتا ہے، مگر بروقت واپس کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب بینک مزید مہلت دینے سے انکار کر دیتا ہے تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث وہ اپنے بیٹے ساحر عامر خان کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ حادثہ ساحر کی زندگی کا خبدل دیتا ہے اور وہ بڑا ہو کر اسیبینک سے انتقام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سالوں بعد ساحرہ ایک نہایت چالاک اور ماہر بینوں کے طور پر ابھرتا ہے جو بینک کی مختلف شاخوں کو نشانہ بناتا ہے اور چوری کے بعد بینک کی دیوار پر ہندی میں پیغام لکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل شکاگو پولیس کے لیے الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا با نہیں شک ہوتا کہیں یہ کوئی بھارتی شخص ہے جوان چوریوں کے پیچھے ہے۔ شکاگو پولیس اس کو حل کرنے کے لیے بھارت سے دو تجربہ کار پولیس افسران جنہشی کپچن اور علی دے چوپڑا کو بلاتی ہے۔ دونوں افسران تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں، مگر ساحر ہر بار حیران کن طریق سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے۔ جے دکشت کو شروع میں یہ موزائک عام چوری کا معاملہ ہلکتا ہے، مگر جلد احیا سے احساس ہوتا ہے کہ ساحر کے فرار ہونے کا طریقہ آمن ہے۔ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور جے کو ایک ایسا راز پتہ چلتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دراصل ساحرہ کیلان ہے بلک آسکارواں بھائی سمر بھیاس کے ساتھ ہے۔ سمر پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، مگر ایک غیر معمولی جمناسٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ساحر ہر بار آسانی بچ نکلتا ہے۔ جب بھی ڈی جے دکشت ساحر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، سمر اچانک سامنے آ کر کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے اور یعنی کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ادھر فلم میں کترینہ کی فقا کردار عالیہ کے طور پر متعارف ہوتا ہے جو سرکس میں پرفارم کرتی ہے اور ساحر یہ مت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فلم میں کملی اور مالنگ جیسے گانے اسکیز برڈ سے ڈانس پرفارمنس کے ساتھ آتے ہیں جو فلم کی ایک خاص بات بن جاتے ہیں۔ جے دکشت ساحرہ اور سمر کیا چالاکی کو سمجھنے کے بعد ان دونوں کو الگ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمر کو بہلا کر اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساحر کے خلاف ہو جائے، مگر ساحرہ اور سمر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ فلم کے آخر میں جے اور علی ساحرہ اور سمر کو ایپل پر گھیل لیتے، جہاں سے ان کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے دونوں بھائی والد کی طرح پلسے کو دکراپنے دے دیتے ہیں تاکہ کہانی بھی وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فلم کا یہ اختتام نہایت جذباتی ہوتا ہے اور ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔
धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना एक चैलेंज था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खासतौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफार्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस बार सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले हैं नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़ किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्किअ मोड़ और शानदार स्टंट्स की जैसे नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। धूम 3 एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है जो बदले, चोरी और जज्बाती ताल्लुकात के गर्द घूमती है। कहानी मंटी नाइट में शिकागो से शुरू होती है, जहां इकबाल द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाता है। सर्कस माली बहरान का शिकार होता है और इकबाल मगरबी बैंक ऑफ शिकागो से कर्जा लेता है, मगर बरूकत वापस करने में नाकाम रहता है। जब बैंक मजीद मेहनत देने से इनकार कर देता है तो शदीद जहनी दबाव के बायस वो अपने बेटे साहिर आमिर खान के सामने खुदकशी कर लेता है। ये हादसा साहिर की जिंदगी का खबदल देता है और वह बड़ा होकर सिबिनिक से इंतकाम लेने का फैसला करता है। सालों बाद साहरा एक नहायत चालाका और माहिर बिनों के तौर पर अभरता है, जो बैंक की मुख्तलिफ शाखों को निशाना बनाता है और चोरी के बाद बैंक की दीवार पर हिंदी में पैगाम लिखकर छोड़ देता है। ये तफसील शिकागो पुलिस के लिए उलझन पैदा कर देती है कि उनका बानहे शिक होता कहीं यह कोई भारतीय शख्स है जवान चोरियों के पीछे है। शिकागो पुलिस इसको हल करने के लिए भारत से दो तजर्बाकार पुलिस अफसरान जिन्हें कपचन और अली दे चोपड़ा को बुलाती है। दोनों अफसरान तहकीकात का आगाज करते हैं, मगर साहिर हर बार हैरान कन तरीक से पुलिस को चुकमा देकर फरार हो जाता है। जे दुष्ट को शुरू में यह मोजाइक आम चोरी का मामला हलकता है, मगर जल्द अहिया से एहसास होता है कि साहिर के फरार होने का तरीका आमन है। तहकीकात आगे बढ़ती हैं और जे को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरी कहानी का खबदल देता है। दरअसल साहिर अकीलान है, बल्क आस्करवा भाई समर भयास के साथ है। समर पैदाइशी तौर पर जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर एक गैर मामूली जिम्नास्ट होता है जिसकी मदद से साहिर हर बार आसानी बचंकलता है। जब भी डीजे दिकिश्त साहिर को घेरने की कोशिश करता है, समर अचानक सामने आकर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और यानी कि सबसे बड़ी ताकत होती है। उधर फिल्म में कतरीना की फका किरदार आलिया के तौर पर मुतारफ होता है, जो सर्कस में परफॉर्म करती है और साहिर यम्बत में मुब्तला हो जाती है। फिल्म में कमली और मालिंग जैसे गाने स्कीज बर्ड से डांस परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जो फिल्म की एक खास बात बन जाते हैं। जे दुष्ट साहिरा और समर किया चालाकी को समझने के बाद उन दोनों को अलग करने का मंसूबा बनाता है। वो समर को बहलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वह साहिर के खिलाफ हो जाए, मगर साहिरा और समर के दरमियान भाईचारे का रिश्ता बदमजबूत होता है। फिल्म के आखिर में जे और अली साहिरा और समर को एप्पल पर घेर लेते
जहां से उनके पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस के सामने हथियार डालने के बजाय दोनों भाई वालिद की तरह प्लसे को दिकरापने दे देते हैं ताकि कहानी भी वहीं खत्म हो जहां से शुरू हुई थी। फिल्म का यह अख्ताम निहायत जज्बाती होता है और नाजरीन को हैरान कर देता है। धूम 3 में आमिर खान ने शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर दो मुख्तलिफ किरदारों को एक साथ निभाना। एक बब राचेलन जो था, मगर उन्होंने साहिर के गुस्से, चालाकिया और इंतकामी जज्बे को बेबखूबी पेश किया, जबकि समर के मासूम, जज्बाती और नरमी भरे किरदार को बेअतनी ही महारत से अदा किया। फिल्म में बाइक चेस सीन्स खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जहां आमिर खान के ट्रांसफार्म होने वाली बाइक ने सबको हैरान कर दिया। शिकागो के सड़कों पर फिल्माए गए एक्शन सीन्स नाजरीन के लिए एक बड़ी तफरीह साबित होते हैं, अगरचे कुछ सीन्स गैर हकीकी महसूस होते हैं, मगर फिल्म की कहानी और एक्शनान है मुकम्मल तौर पर जवाज फराहम करते हैं। फिल्म का म्यूज कभी बहुत मुतासिर कुन है, खास तौर पर मालिंग, कमली और धूम मचाले जैसे गाने आज भी मकबूल हैं। कहानी के लिहाज से धूम 3 पिछली दो फिल्मों से कुछ मुख्तलिफ है कि उनका इस सिर्फ चोरिया और पुलिस मुकाबले है नहीं, बल्कि एक जज्बाती पसंद भेद खाया गया है जो फिल्म को मजीद दिलचस्प बनाता है। अगरचे कुछ मकामात पर कहानी में मामूली कमजोरियां नजर आती हैं, मगर आमिर खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जबरदस्त एक सनसनीखेज ताकबा और शानदार सिनेमाटोग्राफी फिल्म को एक मुकम्मल तफरीही तजर्बा बनाते हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त तब्ज़िन किया और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिना लाक़वामी सतह पर भी कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर धूम एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अपने मनफरद किरदारों, गैर मुतवक्के मोड़ और शानदार स्टंट्स की वजह से नाजरीन को आखिर तक बांधे रखती है।